Hello dear students, welcome back. Now today we start our paper second vector calculus. So we start unit 1 of this paper which is the vector valued function. पहिलं युनिट कुठलं आहे तुमचं व्हेक्टर व्हॅल्यूड फंक्शन. नाव आता त्याच्या टॉपिकमध्येच बघा तुम्हाला व्हेक्टर वर्ड दिसतोय. ओके, तर पहिले आपण व्हेक्टर काय असतो ते बघू आणि नंतर आपल्या टॉपिकला सुरुवात करू. ओके, now we choose three mutually perpendicular lines that meets at a point in a space. Here we consider three mutually perpendicular lines here which is perpendicular to x and z is perpendicular to y and x. So we consider that three perpendicular lines which meet at a point in a space. These lines we called as a x-axis, y-axis and the z-axis, and the point at which they meet, this point we called it as a origin and we denote it by the component 0 0 0. Okay, this is the three coordinate system and arrows on the axis which indicate the positive direction. Arrows in the axis which are denotes the positive direction, right? Here we describe a vector in a space, that is it is convenient to introduce three special vectors along the x, y and z axis. ओके, बघा कुठलाही व्हेक्टर जर तुम्हाला घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले तीन स्पेशल व्हेक्टर्स आहेत ते घ्यावे लागतील. पहिला आय व्हेक्टर विच इज अलॉंग द एक्स ॲक्सिस विच इज हॅव द कंपोनंट्स 1 0 0. जे vector which is along the y-axis which have a component 0 1 0, and the k vector which is along the z-axis have a component 0 0 1. right? now कुठलाही एक वेक्टर घ्या. now let a be any vector which have a component a1 a2 a3. okay, then a can be written a1 a2 a3 which we write as a1 1 0 0 a2 0 1 0 a3 0 0 1. बघा तुम्ही यांची मल्टिप्लिकेशन करा आणि ॲडिशन करा. a1 ने मल्टिप्लाय करा, a2 ने याला मल्टिप्लाय करा, a3 ने करा आणि नंतर ॲडिशन करा. काय मिळेल तुम्हाला? a1 a2 a3च मिळणार आहे. म्हणजेच काय मिळेल? a1 1 0 0 मीन्स i, 0 0 1 मीन्स j and 0 0 1 means k. so here a1 i a2 j प्लस a3k. म्हणजे कुठलाही व्हेक्टर a तुम्ही कसं रिटर्न करू शकतात? a1 i a2 j प्लस a3k. ओके, सपोज we take a is equal to the a1 i a2 j plus a3k, b is equal to the b1 i plus b2 j plus b3k, then their addition a plus b is equal to, we write a1 plus b1 i plus a2 plus b2 j plus a3 plus b3k. component wise addition करा. a1 b1 a2 b2 a3 b3 into k. okay, now scalar multiplication. so what is the scalar multiplication? if alpha is any scalar, then their scalar multiplication alpha into any vector a, which we take multiplication alpha into a1 i plus a2 j plus a3k, which is equal to, here alpha ने multiply करा alpha a1 plus alpha a2 plus alpha a3. this is the scalar multiplication. okay, now we take some identities. so see here identities. let a b be the vectors. then first identity alpha into beta into a, which is equal to the alpha into beta into a. alpha plus beta into a is equal to the alpha a plus beta a. third property alpha into a plus b is equal to the alpha a plus alpha b. fourth alpha into 0 is equal to 0. fifth 0 into a is equal to 0, and seventh 1 into a is equal to the a. okay, suppose we have a two vectors p be the x y z, q be the x dash y dash z dash, right? then pq vector, pq म्हणजे आपण ती लाईन जॉईन करतो बरोबर. p पॉईंट इथे असेल, q इथे असेल तर ही लाईन जॉईन करतो. लाईन म्हणजेच इथे काय झाले तुमचा तो वेक्टर झालाय pq वेक्टर. तर त्या pq वेक्टरचे कंपोनंट्स कसे घेणार? x डॅश मायनस x, y डॅश मायनस y, z डॅश मायनस z.
So components of PQ be the x dash minus x, y dash minus y, z dash minus z. हे सगळं बेसिक आहे तुमचं. नेक्स्ट इनर प्रॉडक्ट और डॉट प्रॉडक्ट. कुठल्याही दोन व्हेक्टरचं इनर प्रॉडक्ट आणि किंवा डॉट प्रॉडक्ट आपण कसं घेतो, a1i प्लस a2j प्लस a3k आणि b1i प्लस b2j प्लस b3k. मग ab डॉट प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला काय, a डॉट b इज इक्वल टू द a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, a3 इंटू b3. Okay, this is the formula for the dot product. Next, some important properties on the dot product. So see if a b c are vectors in R3. कुठलेही तीन व्हेक्टर आहे R3 मधले आणि अल्फा बीटा काय तुमचे रियल नंबर्स आहे. तर पहिली प्रॉपर्टी एचा एशीच डॉट प्रॉडक्ट, ए डॉट ए ऑलवेज काय असणार आहे, नॉन झिरो म्हणजे ग्रेटर इक्वल झिरो. मग तो झिरो कधी असेल, ए डॉट ए झिरो कधी असणार, इफ अँड ओनली इफ ए इज इक्वल टू झिरो. जर त्याची व्हेक्टर जर झिरो असेल तर डॉट प्रॉडक्ट स्वतःशी काय येईल, झिरो येईल. किंवा ए जर झिरो असेल तर डॉट प्रॉडक्ट झिरो येणार आहे आणि डॉट प्रॉडक्ट झिरो असेल तर एची व्हॅल्यू काय असेल, झिरो असणार आहे. सेकंड प्रॉपर्टी अल्फा इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू द अल्फा इंटू ए इंटू बी अँड ए इंटू बीटा इंटू बी इज इक्वल टू द बीटा इंटू डॉट प्रॉडक्ट ऑफ ए बी. ओके. थर्ड प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू द ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ओके. डॉट प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ओवर आहे ॲडिशन. ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू द ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी म्हणजे ॲडिशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर आहे डॉट. सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ए डॉट बी इज इक्वल टू द बी डॉट ए. ए डॉट बी आणि बी डॉट ए अपोजिट केलं तरी पण काय ना डॉट प्रॉडक्ट सेम येणार आहे. आता कुठलाही व्हेक्टर असेल तर त्याची लेंथ काय असते. सपोज ए व्हेक्टर आहे, ए इज इक्वल टू द a1i प्लस a2j प्लस a3k. तर नॉर्म ऑफ ए त्याची लेंथ कशी असणार आहे, हा जो सिम्बॉल आहे याला आपण काय कशाने डिनोट करतोय, नॉर्म म्हणतोय, राईट. नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस a3 स्क्वेअर. जे जे कंपोनंटचे कोइफिशियंट आहे त्यांचं काय केलं आपण, स्क्वेअर केलं आहे. आयचा कोइफिशियंट a1 आहे, a1चा स्क्वेअर, a2चा स्क्वेअर प्लस a3 स्क्वेअर. स्क्वेअर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर a3 स्क्वेअर बी द नॉर्म ऑफ दिस व्हेक्टर ए. नॉर्म म्हणजेच काय झाली, लेंथ ऑफ द व्हेक्टर. ओके. नाउ नेक्स्ट वी टेक सम प्रॉपर्टीज ऑन द नॉर्म. सपोज ही पण एक प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा, फॉर्म्युला नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू तर काय असतो, डॉट प्रॉडक्ट रेज टू 1/2. ओके. नेक्स्ट नोट, नॉर्म ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह म्हणजे ऑलवेज काय असणार आहे, ग्रेटर इक्वल झिरो. आणि तो इक्वल टू झिरो कधी असेल, एखाद्या व्हेक्टरची नॉर्म म्हणजेच लेंथ कधी झिरो असणार आहे, जेव्हा तो व्हेक्टर काय असेल, झिरो असेल. आणि तो व्हेक्टर झिरो असेल तर नॉर्म काय असणार आहे, झिरो असणार आहे, इफ अँड ओनली इफ. सेकंड, norm of alpha into a is equal to the mod of alpha into norm of a where alpha is any real number. Third property, norm of a plus b is less than or is equal to the norm a plus norm b. Next, unit vector. कुठलाही वेक्टर घेतला तर तो युनिट वेक्टर कधी असणार आहे, जेव्हा त्याचा नॉर्म काय असेल, 1 असेल. नॉर्म म्हणजेच त्याची काय लेंथ 1 पाहिजे. मग ए सपोज ए व्हेक्टर घेतला तर एची नॉर्म काय आली, 1 आली तर ए काय असणार आहे, तुमचा युनिट वेक्टर असणार आहे. मग कुठलाही वेक्टर असेल ए तर त्याचा युनिट वेक्टर कसा फाइंड करणार तुम्ही, ए डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ ए. ए डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ ए हा काय होईल, एचा युनिट वेक्टर असणार. ओके. नेक्स्ट थिटा. थिटा बी द अँगल बिटवीन ए अँड बी. कुठलेही दोन वेक्टर घेतले तर त्यांचा अँगल थिटा विच इज वेअर थिटा लाईज इन बिटवीन 0 to पाय. तो कसा फाइंड करतो आपण, डॉट प्रॉडक्ट कसा घेतो, ए डॉट बीचा फॉर्म्युला काय, नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी इंटू कॉस थिटा. हा फॉर्म्युला आहे डायरेक्टली तुमचा 12thला झालेला असेल डॉट प्रॉडक्टचा. डॉट प्रॉडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू द काय असतो, नॉर्म ए इंटू नॉर्म बी इंटू कॉस ऑफ थिटा. म्हणजेच थिटा इज इक्वल टू काय मिळतो तुम्हाला, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी. दिस इज अ फॉर्म्युला फॉर अ theta, that is angle between any two vectors. Next, Cauchy-Schwarz inequality. फर्स्ट सेमला तुमची कॅल्क्युलसमध्येच ही इनइक्वॅलिटी झालेली आहे, Cauchy-Schwarz inequality. मॉड ऑफ ए डॉट बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू द नॉर्म ए इंटू नॉर्म बी. ओके. वेअर ए बी व्हेक्टर्स इक्वॅलिटी होल्ड्स इफ अँड ओनली इफ ए इज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ बी और 1 ए और बी इज 0. म्हणजे काय की ही मॉड ऑफ ए डॉट बी
इक्वल नॉर्म ए नॉर्म बी कधी असणार आहे, जेव्हा ए काय असेल, बीचा स्केलर मल्टिपल असेल. म्हणजे ए इज इक्वल टू द काय असेल, एन बी. ए इज इक्वल टू द एन बी, देन बी कॉल्ड ए इज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ बी. जर ए बीचा स्केलर मल्टिपल असेल तरच इथे इक्वल टू साईन येईल, अदरवाईज काय असेल, लेस दॅन ऑर इक्वल टू. किंवा जर ए किंवा बी मधून एकाची व्हॅल्यू काय असेल, 0 असेल, तर इथे काय येईल, इक्वॅलिटी. जर 0 व्हॅल्यू असेल, सपोज ए ची 0 व्हॅल्यू, तर ए डॉट बी ऑब्वियसली 0 येणार. इकडं व्हॅल्यू काय होईल, 0च होईल ना. आणि ए ची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणजे त्याचा नॉर्म पण काय 0. मग 0 इंटू नॉर्म बी काय असणार आहे, 0. म्हणून ती काय येते, इक्वॅलिटी येते. मग इक्वॅलिटी कधी असेल, जेव्हा ए बीच्या मल्टिपलमध्ये असेल किंवा ए बी मधून एक तरी 0 असेल तरच इक्वॅलिटी येईल, अदरवाईज दिस इज इनइक्वॅलिटी. सो विच इज द क्वासी सॉहर्स इनइक्वॅलिटी. नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. सो सी हियर, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. दिस इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ व्ही ऑन ए. व्हीचं ए व्हेक्टरवरती काय घेतो आपण, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. त्याचा फॉर्म्युला काय, पी इज इक्वल टू ए डॉट व्ही डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ ए स्क्वेअर इंटू ए. बघा प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कसं होतं, सी हियर डायग्राम विच इज, दिस इज ए वेक्टर अँड दिस इज व्ही वेक्टर. इफ वी टेक हियर परपेंडिक्युलर ऑन ए वेक्टर, देन वी गेट दिस इज द पी. पी म्हणजे हे त्याचं काय झालं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन झालं. ओके, दिस इज द अँगल थीटा बिटवीन ए अँड व्ही वेक्टर. नाउ नेक्स्ट, ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. इफ वी टेक एनी 3 वेक्टर्स आर ए बी, आपण कुठलाही ट्रायंगल घेतला तर त्याचा एक